गुरु साहिब जी की चरण छो प्राप्त धरती ते गुरधाम के जुड़ी हुई समूह साध संगत ते प्रेस के नौजवान वीरों अदब नाल फतेह बनाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं जाणदे हो सिख कौम की हिस्टरी इतिहास गुरु नानक साहिब जी तो लैके अज तक जदोजहद ते कुर्बानियां भरिया इतिहास। गुरु नानक साहिब जी ने उस समय की जिहड़ी व्यवस्था सी, उस समय जिहड़े जुल्म हो रहे सी, उन्हां दे खिलाफ भी बुलंद कीती ते किसी दे भी भय हेठ नहीं, किसी दे भी भय हेठ नहीं, निर्भय होके कीती। जे उन्हां नूं किसी राज भाग दे विरुद्ध कहना पिया राजे शीही मुकदम कुत्ते, ते उन्होंने कहा बड़ी दृढ़ता नाल, जे उन्होंने कहना पिया चुप दा दान बख्शो प्लीज। कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया, हों भालव पुन्नी होई अंधेरे राह न दिसे कोई। अज साडी सिख कौम लिए भी हनेरा रस्ता बनया होया ते अफसोस की गल है कि जिहड़े साडे आगू सी वो नीला बुरका पा के साडी कौम के दुश्मन साबित होए ते साबित हुंदियां हुंदियां 50 सालां च उन्हां दी शुरुआती जिंदगी तो लैके अज तक देखिए तो वो गुनाहां नाल भरे हुए ने ते दोषी ने ते सिख कौम नूं अज समा आ गया जदों उन्हां नूं दोषी करार दे के ते अपने दिलों चों कढ देना चाहिए। अज असीं जिस वजह करके इकट्ठे हुए हैं, खैरा साहब ने तुहानूं चंगी तरह समझा दिता, रिपीट कर दिता। असीं जिहड़ी मीटिंग कीती सी उहदे विच जिहड़े साडे सामने समस्यावां सी वो यही सीगियां कि एक तां करोना, एक साडा बड़ा महत्वपूर्ण पंजाब दी किसानी अंदोलन दा मुद्दा जिहड़ा अज भी लखां दी गिनती च दिल्ली सड़कां ते बैठे ने, वो असीं किते भी कोई गलती ना कर बैठिए क्योंकि इशू बड़ा वड्डा है। एक इशू ये जिहड़ा अज गुरु ग्रंथ साहब वर्सस प्रकाश सिंह बादल परिवार, उहदे विच जज ने जिहड़ी हिमाकत की या गलती की या पक्षपात किया, वो बादल नूं क्लीन चिट दित्ती ते बादल दलिए नचदे पे ने, वो ढोल वजा के नचदे पे ने ते लड्डू वंडदे पे ने ते वो सानूं समझ नहीं आ रही कि वो किहदे विरुद्ध जिते ने। ते जे गुरु ग्रंथ साहब के विरुद्ध जिते ने ते गुरु ग्रंथ साहब के हक च कौन खड़ूगा, ये सानू अज तय करना है। असीं जानते हैं जो कुछ असीं कह रहे हैं ये विरुद्ध सानू अंदर किया जा सकता, सानू कोई परवाह नहीं, भावें फांसी ते लटका दे कोई, सानू कोई परवाह नहीं हाई कोर्ट की ना उहदे जजां दी। जिहड़ा गलत फैसला आया उसनूं असीं गलत कहांगे ते असीं नहीं गलत कह रहे, सारी जुडिशरी गलत कह रही। हाई कोर्ट के जिन्ने भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील ने, जज ने, सारे एक राय ना कह रहे कि एक पक्षपाती फैसला ते गिणी मिथी साजिश के अधीन ते अपने आका नूं खुश करन लई इन्हां एक वकील ते एक जज बन के उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। वरना एक सिपाही होवे उहदी तनख्वाह 35 तो 40 हज़ार होवे ते वो चीमा साहब नूं वकील करे, वो अग्रवाल साहब नूं वकील करे, जिन्हां दी एक पेशी नहीं कोई सारी जिंदगी दे सकदा। तो इन्हां दे पिछे कौन आ? उही लोग ने जिहड़े अज भंगड़ा पा रहे ने, लड्डू वंड रहे ने ते गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र अजमत का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं जो कुछ अज गल्लां हुंदियां ने जुडिशरी च मैं तुहानूं बड़ियां क्लीयर कट दस रहा। तुसीं बादल साहब के जमांदरू भाईवाल चौटालियां की सरकार 2000 मार्च तो 2005 तक चली, प्रेस सारी जानती। चौटाला की सरकार में श्री अशोक अग्रवाल एडवोकेट जनरल सन ਅਤੇ सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्री राजवीर सहरावत सन, ਜਿਹੜੇ कि अज हाई कोर्ट के जज बन के तो फैसला सुना रहे हैं। इन्हां दियां तंदां देखो कित्थों मिलदियां ने ते किस तरह मिलदियां ने ते कित्थे आके उन्हां दा असर दिखाई दिंदा है।
ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਾਜਵੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਜੀ ਜੱਜ ਬਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗਏ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਜੱਜ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਟ ਨਵੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਬਣੀ ਆ ਇਹ ਕਾਲਾ ਲੇਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾੜ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ 11 ਵਜੇ ਕੋਟਪੂਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਫਾੜੂੰਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ
ਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ। ਇਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਾੜੂੰਗਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਚੌਕ 'ਚ, ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੂਗਲ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਸਰੂਪ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 502, 2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਰੂਪ, 2 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ 90 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪਿਆ, ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। तो पुल चोकरी खेमा जी समूह संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने सवाल करना हो तो कर सकता। नहीं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਜੇ ਅਖਲਾਕ ਹੋਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਇਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਵਾਤੀ ਤੇ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਿਭਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਬਿਠਾਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਪਾਲੇ, ਵਰਨਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਭਚਾਰੀ ਸੁੱਚੇ ਲੰਗਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮੱਲੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਦ ਕਰਨਗੇ ਬਰੀਫਲੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੇ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅੱਜ ਕਿਸ
स्तर ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਮਜੀਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਾੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਇਦ ਮਜੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਝੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਪੱਤਰ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ, ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੁੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਵੀਰ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਆਖਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੋਡਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੀਵਾਨੋਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾੜੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਤਾਇਦ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਡੇਰ SHO ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਰਿਟ ਸੀ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ। ਅੱਜ ਹੱਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਆ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਭੰਡੇਰ ਦੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਬੋਲੋ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, 10 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ 30 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸ਼ੁਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟੁਕਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਕੌਣ ਗਵਾਹ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿੱਥੇ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੀਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਅਨਟੈਨੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਹ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। Once challans are presented, it is the duty of the trial court to examine each and every witness. ਕਿਸੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ
ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਆਰਡਰ ਰੀ-ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਦੇ ਕੈਨ ਆਰਡਰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੋਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਲੁੰਦਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਇਹ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਫ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਸਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ deeply anguished, we are absolutely what should we say, very very deeply upset by this erroneous judgment। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, SSP, DGP ਫਲਾਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਫਲਾਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਏ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕਲਿੱਪ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸੁਗੇ, ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, MLA ਕਮਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ MLA ਭਦੌੜ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਗੱਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 30 ਤਾਰੀਖ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਮਾ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਓ ਜੀ, ਜਰਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੋਲ।